સિંહરાજ ચંદ્ર 108 और ये विषय चला था कि मुमुक्षु जीव को इतना इस प्रकार से हो तो अच्छा, ऐसा आग्रह नहीं रखना चाहिए। संसार में, कुटुंब परिवार में, व्यापार आदि में इस प्रकार से हो ऐसा आग्रह न करें। ऐसा भाव अगर आ जाए तो ये दूषित भाव समझकर इसका आग्रह न करें। माने किसी भी संयोग या परिस्थिति का हमें आग्रह नहीं होना चाहिए कि संसार में ऐसा ही होना चाहिए, कुटुंब परिवार में, व्यापार में ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आग्रह नहीं होना चाहिए। आग्रह का मतलब ये होता है कि हमारे इच्छा के अनुसार संसार की परिस्थिति होनी चाहिए। हम जैसा चाहते हैं वैसे संसार में सब कार्य होना चाहिए। दूसरा जीव का भी परिणमन हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। अपनी जो धारणा है, समझ है, उस प्रकार दूसरे जीव को कार्य करना चाहिए। अगर वो ये कार्य न करे हमारी इच्छा के अनुसार तो हमको आकुलता उत्पन्न होती है, क्रोधादि कषाय भी उत्पन्न होते हैं। इसका मूल कारण हमारा आग्रह जो है, दूसरे के लिए हमारा जो आग्रह है, उसके कारण से क्रोधादि कषाय उत्पन्न होते हैं। अपमान जैसा लगता है। क्रोधादि में क्रोध होता है, यानी हमको नहीं पसंद है, ऐसा जो भाव होता है, और साथ में हमको लगता है कि हमारा अपमान हो रहा है। इसलिए ऐसा आग्रह कभी नहीं रखना चाहिए। ये मुमुक्षु को आग्रह छोड़ना, ऐसा सतत प्रयास में रहना चाहिए। कभी उसको ऐसी इच्छा हो जाए लेकिन उसका आग्रह नहीं करना चाहिए। जैसा हुआ वैसा होने लायक है, ऐसा ही होता है। नहीं होने लायक दुनिया में कभी नहीं होता है। दुनिया में कोई परिस्थिति बनती ही नहीं है कि कल यहाँ सुबह अभी आगे। ऐसी कुदरत की व्यवस्था है। कुदरत यानी नेचुरल, उसको कुदरत नेचुरली ऐसा होता है कि जो भी बनता है संसार में, कुटुंब परिवार में, व्यापार में, वो होने लायक ही बनता है। जैसे होने वाला है वैसे ही बनता है। कुदरत का यहाँ एक सेकंड को देर भी नहीं लगती। कोई भी कार्य होता है वो जिस समय में होता है वही समय में होता है। जितना होने वाला है उतना ही होता है, उससे कम भी नहीं होता है, उससे ज़्यादा भी नहीं होता है। जो भी होने लायक है वही होता है। अभी एक उदाहरण से समझेंगे ये बात को। जैसे पेड़ पे फल पकता है, पेड़ में फल आते हैं,
वो अपने काल में आते हैं, वो जब आने वाले हैं तब आते हैं। उसमें कोई जल्दबाजी करना चाहे तो नहीं हो सकता है। किसी को बहुत जल्दी हो तो वो हो नहीं सकता है। जैसे उदाहरण लेके हमारे गार्डन में हमने कंपाउंड में एक आम का पेड़ डाला है, उसका बीज डाला है। आम का पेड़ कैसे आएगा? तो आम का जो अंदर में बीज है ना, क्या है बीज? हाँ, गोटलो ये है ना, जो हम छोड़ देते हैं ना गोटलो, तो फिर ये लोग कुछ करते हैं ना, काट काट कर उसमें से कुछ कचुम कचुम खाते रहते हैं। गोटला में कहीं कर, हाँ रोटली। तो वो जो गोटलो है उसको हम जमीन में कंपाउंड के अंदर में हम बोएंगे। आज तो हमने अगर कंपाउंड में उसको बो दिया और कल को हमको आम खाना है, कल को हमको आम खाना है, तो कैसे बनेगा? बन ही नहीं सकता। क्या? उसमें अंकुर पहले निकलेंगे, जब हम बोएंगे तो उसमें से एक अंकुर निकलेगा, पेड़ बड़ा होगा, फिर उसमें फूल आएंगे। मैंगो के भी फूल होते हैं, तो फूल आते हैं और फिर उसमें आम का फल आएगा। वैसी कुदरती व्यवस्था होती है। कि इसमें तो कोई जल्दबाजी नहीं करता है ना, कि जल्दी हमको चाहिए, हमको आम खाना है, तो इसमें कोई नहीं करता है। क्या? क्योंकि वहाँ तो हम समझ जाते हैं कि कितनी भी जल्दबाजी करे तो ऐसा होने वाला नहीं है। वैसी व्यवस्था कुदरत के घर में उतनी व्यवस्थित है कि सभी पदार्थ की अवस्था अपने स्वकाल में होने लायक है वो होती है। जैसा आम गुठली को डालने से तुरंत आम नहीं होता है, कुछ काल के बाद उसमें से आम मिलता है। ऐसे कुदरत की व्यवस्था है, क्या है, नेचुरल है ये, और पूरे विश्व में यही व्यवस्था है। दूसरे शहर में या दूसरे देश में भी ऐसे ही आम होते हैं, एक ही प्रकार है वो। ऐसे संसार में जो जो कार्य जब जो होने वाला है वही काल में वो होता है, उसके पहले भी नहीं होता है, उसके बाद में भी नहीं होता है। उसमें कोई नहीं होने लायक भी नहीं होता है। जैसे हमने आम की गुठली डाली है तो उसमें कौन सा पेड़ होगा, कौन सा फल आएगा? नारंगी आएगी कि नहीं? ऑरेंजेस उसमें आएंगे कि नहीं? हम चाहे तो आ जाएगा कि नहीं? उसमें से क्या होगा? फल आम ही आएगा। आम की गुठली डालने से आम आते हैं ना। ऐसे हमने जो पूर्व में कर्म बंधन किया है तो उसका ही फल आएगा। हमने किसी के ऊपर गलतियां की है, त्रास दिया है, तो हमारे ऊपर त्रास आएगा। किसी का हमने भला किया रहेगा तो हमारा कोई भला करे, ऐसा ही कर्म आएगा। समझ में आ रहा है? हम भला करें तो हमको अगले वो में हमारा बुरा कोई करे, ऐसा नहीं हो सकता है। हम आम का गोटली डाले तो उसमें नारंगी का फल नहीं आएगा, उसमें आम का ही आएगा। ऐसे जैसे जैसे हम पूर्व काल में पूर्व भोग में हमने जो किया है उसी प्रकार हमको वर्तमान में फल आता है। शायद हमको पूर्व भोग में क्या किया है वो हमें पता नहीं है,
केवड़ी भगवान को पता है केवल ज्ञान में, लेकिन हमको पता नहीं है। पता है आपको कि पूर्व भूमि में क्या किया था कि नहीं? पता हो सकता है कि हमने क्या किया था पूर्व भूमि, कि नहीं हो सकता? पता नहीं हो सकता है कि हो सकता है? नहीं हो सकता। पूर्व भूमि में हमने क्या किया था उसका पता हो सकता है कि नहीं? कैसे? हाँ, अभी हमारे ऊपर जो हो रहा है ना, उससे पता लग सकता है कि हमने क्या किया है। जो हो गया उसके लिए हमें पता लग सकता है। સર્કમસ્ટન્સીસ તો બે આવે છે ને, हाँ, સારા પણ સર્કમસ્ટન્સીસ છે. સી એટલે ખરાબ સર્કમસ્ટન્સમાં પણ સારું છે. જેમ કે સમજો કે એ સારું અને ખરાબ વિશે ઇમેજિનેશન હોય. કોઈ વસ્તુ સારી નથી ને કોઈ વસ્તુ ખરાબી નથી. ના ના, મારો પોઈન્ટ એ છે કે તમે શું કીધું અત્યારનું જે અત્યારે આપણને જે તકલીફ હોય કે સારું થયું એ જોઈને આપણે નક્કી કરી શકાય કે પહેલા આપણે સારું અથવા કેવી રીતે ખરાબ નક્કી થાય? આ જે આવ્યું એના ઉપર ના, કેમ કે બે સર્કમસ્ટન્સીસ કયા છે? બે બતાવો. એ જ સમજાવું છું કે સમજો કે કાંઈક પ્રોબ્લેમ છે પણ એની સાથે સાથે સારું પણ વસ્તુ છે. સર્કમસ્ટન્સ એવી છે એ પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાની. કરેક્ટ. તો બે છે ને, હવે બે એક્ઝામ્પલ લે તો બધાને સમજાય. એક્ઝામ્પલ એ છે કે કોરોના વાયરસ છે આવ્યું, ઓકે, એ શું છે? ખરાબ કે સારું? કે સારું છે? ખરાબ. ઓકે, ચાલો. પણ મને નથી, તને નથી આવ્યું તો એ સારું છે, બરાબર છે. તો તે બે તે જ કર્યા છે કર્મ. તો ખબર કેવી રીતે પડે મેં શું કર્યું લાસ્ટ લાઈફમાં? આવા આવા બે કર્યું છે. જજમેન્ટની વાત છે ને. કોરોના વાયરસ નો ફિયર તને આવે, ફિયર આવ્યો કે નથી આવ્યો? કે ફિયર નથી આવ્યો? એ તારા કર્મથી આવ્યો છે. અને કોરોના વાયરસ તને નથી આવ્યું એ પણ તારા કર્મથી નથી આવ્યું. લ્યો, સિદ્ધાંત સમજી ગયો પણ મારે જજમેન્ટ કેવી રીતે લેવાનું? મેં શું કર્યું પાછળ? બેયનું હા, ઈ પછી લઈએ, ઈ પછી લઈએ. પણ બે વસ્તુ ખબર પડે છે કે નહીં? બે ખબર પડે. ડર લાગે છે, એવો જે ભાવ થયો તો આપણે કોઈને ડર આપ્યું હશે ને, ત્યારે આપણને એવો ડરનો ભાવ થયો. આ બહુ ઈઝી છે. આ તો રિફ્લેક્સ એક્શન છે. તમે બોલ નાખો જેટલા જોરથી એટલા જ જોરથી પાછો આવે. એમ તમારા ઉપર જે આવે છે એ જ તમે કર્યું છે બીજા ઉપર. સિમ્પલ. તમે કોકને ડરાવ્યા હોય તો તમને ડર લાગે. સાથે સાથે તમે સાતા વેદની કર્મ બાંધ્યું, શુભ ભાવ કર્યો છે. શું? દયા, દાન, ભક્તિ, પૂજા, શાસ્ત્ર અભ્યાસ, સત્સંગ, એ બધા ભાવો જે કરે છે એમાં સાતા વેદની કર્મ બંધાય છે. એટલે એ સાતા વેદની નો ઉદય આવે છે એટલે રોગ નથી આવતો આપણને. જેને નથી સાતા વેદની એને રોગ આવી જાય છે. તો એ બે કાર્ય આપણે કર્યું છે ભૂતકાળમાં. તો એ અહીંયા અત્યારે જે આવ્યું એના પરથી નક્કી કરી શકાય કે આપણે શું કર્યું હતું ત્યારે. સમજાય છે? પણ એ થઈ ગયા પછી નક્કી થાય છે. હવે પછી જે થવાનું છે એ આપણે અત્યારે નક્કી નથી કરી શકતા કે હવે શું થશે. તો કોરોના નથી આવ્યું તો આવશે જ નહીં જ્યાં સુધી એની વેક્સિન મળી જશે અને સારું થઈ જશે અને કોરોના વાયરસ દુનિયામાંથી વ્યૂ જશે ત્યાં સુધી આપણને આવશે જ નહીં. આપણે અત્યારે ન કહી શકીએ. એટલે એનો ભય ચાલુ રહેશે ત્યાં સુધી કે જ્યાં સુધી આવી શકે એવી પરિસ્થિતિ રહેશે ત્યાં સુધી એનો ભય ચાલુ રહેશે. બરાબર છે? તો ઈ આપણે એ પ્રકારનું કર્મ બંધન કર્યું છે કે આપણે ભયમાં રહેવું પડે છે. આપણે જાગ્રત રહેવું પડે, ધ્યાન રાખવું પડે. એ બધો પ્રકારનું કર્મ બંધન આપણે કર્યું છે તો આપણે કરવું પડે. એટલે जो हमको अभी वर्तमान में उदय आ गया है वो सब हमने किया है और अभी हम जो कर रहे हैं ना उसका फल आगे जाके रहेगा.
100% आएगा, इसमें कोई चेंज दुनिया में कोई कुछ કરી નહીં શકે. આપણને અત્યારે ડર કેમ લાગે છે કોરોનાનો? કેમ કે આપણે કોઈને ડરાવ્યું છે પહેલા, માટે આપણે ડરમાં ને ડરમાં રહેવું પડે છે. સમજાય? આવે કે ના આવે એ ખબર નથી, પણ એનો ડર તો સતત ચાલુ છે. કોઈને ડરાવો તો તમારે એ આવશે જ એનું ઉદય, કે તમારે ડરવાનું રહેશે અંદરમાં. કોઈને ડરમાંથી છોડાવો, કોઈ ડરતો હોય તો એને શાંત પાડો, ડરમાંથી એને છોડાવો, એને સ્ટ્રોંગ બનાવો, તો તમને બી જ્યારે ડરનો પ્રસંગ આવશે ત્યારે તમને કોઈ એવી રીતે શાંત પાડવા, ડરથી છોડાવવા આવશે જ. સમજાય છે કે તમે કર્યું હોય તો એ તમને એવું મળશે જ. આ કુદરત છે. કુદરત એટલે નેચરલ છે. નેચરલ, આમાં કોઈની જરૂર નથી, ભગવાનની પણ જરૂર નથી. સમજાય છે? એ એનું કુદરતી પરિસ્થિતિ. આપણે આમ બોલ નાખીએ તો એ પાછો આવે, એ ભગવાનને લીધે આવે. કયા ધર્મ પ્રમાણે પાછો આવે? હિન્દુ પ્રમાણે કે જૈન પ્રમાણે આવે? કયા ધર્મ પ્રમાણે આવે? બોલ નાખીએ તો પાછો આવે, તો એ કયા ધર્મ પ્રમાણે પાછો આવ્યો? જૈન ધર્મ પ્રમાણે આવ્યો કે ક્રિશ્ચન ધર્મ પ્રમાણે આવ્યો? તો કે આમાં ધર્મ નથી કાંઈ. જે કુદરતી નેચરલ છે એમાં કાંઈ ધર્મની જરૂર જ નથી. એમાં ભગવાનની પણ જરૂર નથી કે આ ભગવાન આવું બધું કંઈક કરે, શું કે પાછું આવે, એવું કંઈ કોઈને ધ્યાન રાખવાનું. ભગવાને બધું કે આને અહીંયા નાખ્યો છે, આટલી સ્પીડમાં નાખ્યો છે, તો મારે જોવાનું છે કે એટલી સ્પીડમાં એને પાછો આવે, એનાથી સ્લો ના આવે, એવું કોઈ ભગવાન કરવા વાળું છે નહીં. તો બોલને કેવી રીતે ખબર પડી કે આટલી સ્પીડમાં આવવાનું? ત્યાં કોઈ પ્રશ્ન નથી કરતું. જો કરે છે કોઈ કે એમાં એવું ક્વેશ્ચન પૂછાય જ નહીં. ત્યાં એમ તો કે નેચરલ છે. એમ કે બોલને કોણે કીધું કે તું પાછો આ જ સ્પીડમાં આવ? કયો કીધું ભાઈ? બોલને મેસેજ મોકલાવ્યો, કમ બેક ઇન ધ સેમ સ્પીડ. નેચરલ છે, એમાં કોઈની મદદની જરૂર નથી. એ વસ્તુનું સ્વરૂપ જ એ છે. જજમેન્ટનું જે છે એ કેવી રીતે લેવાનું? શેનું જજમેન્ટ? કોનું જજમેન્ટ? આ બે સિચ્યુએશન્સ ફેસિંગ કરવું જોઈએ. સારી હાલાત છે, બટ આવું એક ડિઝીઝ પણ છે, તો શું જજમેન્ટ લેવાય એમાં? લાસ્ટ લાઈફમાં મેં શું કીધું? એટલે આપણે બેય કરી છે ને, સારું ને ખરાબ. અત્યારે બી આપણે બેય કરી છે ને. સત્સંગે કરી છે ને સંસારનું બી કરી છે, કે નથી કરતા? બહારમાં બીજું ખોટું બી કરી છે ને અહીંયા આવીને સત્સંગ બી કરી છે. બેય કરી છે ને, તો બેયનું બંધન થશે અને બેયનું ફળ આવશે. કોઈ એકલું ખોટું બી નથી કરતું, ઇન્ક્લુડિંગ હિટલર. એ પણ એકલું ખોટું ન કરે, અને વચ્ચે કંઈક ભાવ આવી જાય દયાનો, કંઈક ને કંઈક એને થઈ જાય. એની કન્ટ્રી માટે કરે ને, બધું કરે છે. કન્ટ્રી માટે નહીં, એને બી એવો અંદરમાં, એટલે એ ભાવ છે ને કે કન્ટ્રી નહીં, એ તો બીજા માટે નહીં. દયાનો ભાવ જે છે એને બી એક સારો ભાવ આવી જાય કે આને હવે જવા દે, આ બિચારા નથી મારું. 1 લાખને મારી નાખે તો એકને છોડવાનો ભાવ આવે. એવું કંઈક એને, કેમ કે આત્માનું પરિણમન જ એવું છે કે એક જ ભાવ ન રહી શકે, વચ્ચે બદલાઈ જ જાય. એટલે કોઈ ખોટું કરતો હોય તો વચ્ચે એને એક સારો બી ભાવ આવી જાય, અને સાચું કરતો હોય એને એક ખોટો બી ભાવ આવી જાય. કુદરતી છે. આ બી એક નેચરલ છે પરિણમન જીવનું. એક ભાવ છે એ કાયમ ન ટકે, એ પછી બદલાઈ જ જાય. અને સારો હોય તો ખરાબ થઈ જાય, ખરાબ હોય તો સારો થઈ જાય. એવું જ જીવનું પરિણમન છે, કુદરત, નેચરલ. એમાં પ્રશ્ન જ નથી કે આમ કેમ. કેમ કે સાયન્સમાં કોઈ ક્વેશ્ચન જ ન હોય. અત્યારે અહીંથી આપણે એક વસ્તુ નાખીએ, આમ ઉપર નાખીએ આમ, તો
ટેરેસમાં આવી જાય કે નીચે પડે? આપણે ટેરેસમાં જઈને ચેક કરવું પડે ને. જાશું ત્યારે ચેક કરશું કે આ ઉપર આવી છે કે નહીં. હે, અત્યારે આમ નાખી આમ જોરથી તો ટેરેસમાં આવી જાય કે નીચે પડે? શું થાય? પણ ટેરેસમાં ન જાય ને. કેમ? કે નીચે આવવા માટે કયું સાયન્સ છે? તો એનું પોતાનું છે, એ જ પ્રમાણે થાય. સમજાય છે? જેને આ લોકો ગ્રેવિટેશન ફોર્સ કહે છે. અને જૈન ધર્મ કહે છે કે વસ્તુ પોતાની મેળે જ નીચે આવે છે અને ઉપર જાય છે. એ જૈન ધર્મ કહે છે. હા, આમે શું છે કે અનંત કેવડી ભગવાન છે. 608 જીવ ને મોક્ષે જાય છે ને દર 6 મહિને. તો કેટલા છે કેવડી ભગવાન? જેટલા સિદ્ધ છે બધા કેવડી ભગવાન છે. જેટલા અરિયન ભગવાન છે બધા કેવડી ભગવાન છે. તો બધાને કેવળ જ્ઞાન છે. કેવળ જ્ઞાનમાં બધું જ જણાય અમને, પાસ્ટ, પ્રેઝન્ટ અને ફ્યુચર. બરાબર છે? પાસ્ટ અને પ્રેઝન્ટ તો પાસ્ટ તો થઈ ગયું, પ્રેઝન્ટ તો થઈ રહ્યું છે, પણ ફ્યુચર જે નથી થયું એ કેવી રીતે જણાય છે? સમજે છે? કાલે આપણે શું કરવાના છીએ એ આપણને જ નથી ખબર. તો ભગવાનને કેવી રીતે ખબર પડી જાય કે આપણે શું કરવાનું? Difficult to convey. There are two choices. We have two choices. Right. And we don't, whenever a situation arises, supposing Kale, I have to go out. So I have two choices, whether I will go or not go. Even I am not sure till the last minute whether I am going to go or not to go. So to believe that already Kevli Bhagwan knows that difficult thing is very difficult thing. એટલે એ બિલીવ કરવું એમ. જો એ ન હોય, દાખલા તરીકે એમને કેવળ જ્ઞાન, તો એમને આપણા જેમ ઓછું જ્ઞાન હોય, તો આપણે જે પ્રોબ્લેમ છે એ એમને પ્રોબ્લેમ થઈ જાય. તો એ ભગવાન ક્યાં રહ્યા? આપણને કાલ નથી ખબર પડતી એટલે આપણે કાલની ચિંતા છે. પણ એમને આપણા બધાને કઈ જાણવાની ઇન્ટરેસ્ટ પણ નથી. આપણા બધાનું જાણવાનું નથી. કોઈ પણ જ્ઞાન તમારું પૂરું ન હોય તો તમને એમાં આશ્ચર્ય અને ચિંતા થાય. તમને જે વસ્તુ નથી ખબર એનું તમને આશ્ચર્ય થાય. હમણાં કોઈ ફોન આવે કે આ કોરોના વાયરસમાં આનું મરણ થઈ ગયું તો તમને એકદમ આશ્ચર્ય થાય. બરાબર છે? કેમ કે નોટ નોઈંગ ઇઝ ધ કોઝ ઓફ સરપ્રાઇઝ એલિમેન્ટ. બરાબર છે? તો ભગવાનને પણ જો એવું હોય તો પછી ભગવાનને આપણામાં શું ફરક પડ્યો? ભગવાન તો કોને કહેવાય કે એને પૂરું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, તો જ પૂરું સુખ હોય. જેને પૂરું જ્ઞાન હોય એને જ પૂરું સુખ હોય. જેને અધૂરું જ્ઞાન છે એને દુઃખ હોય સાથે. ન જાણ્યાનું દુઃખ છે. કાલે શું થશે ખબર નથી, કોનું શું થશે ખબર નથી, એની ચિંતા અને એનું દુઃખ એ ભગવાનને ન હોય. ખબર ન હોય તો ચિંતા બી થાય છે. તો ભગવાન થઈને ચિંતા થાય, ભય લાગે, દુઃખ થાય, તો પછી ભગવાનમાં ને આપણામાં શું ફરક? તો પછી એવા ભગવાન થી આપણે થવું છે? એ તો ઓલરેડી આપણે અત્યારે જ છીએ, આપણને કાંઈ ખબર નથી કાલની. તો પછી આપણે ભગવાન થવાની વાત જ ક્યાં રહી? એવી જ્યોતિષે કોઈ હોય સાચો, જોકે બહુ ઓછા છે હમણાં એવા જ્યોતિષ, પણ કોઈ હોય એવો who can accurately predict કે ભાઈ તમારે આ વર્ષમાં એક્સિડન્ટ થશે, તો તમે એને કહો કે તને કેવી રીતે ખબર? હું એ બાજુ જાઉં નહીં તો? હું બીજી એરિયામાં જઈને રહીશ. તો કે ક્યાં થશે? તો કે ચેન્નઈમાં થશે. તો આઈ એમ નાઉ ગોઈંગ ટુ ટ્રાન્સફર કમ્પ્લીટલી.
Huh? I will go and stay in another city now. તો આપણે કરી શકીએ કે નહીં? I have two choice. Can you do or not? You can do, no? You can go to another city and live, no? એને કીધું કે ચેન્નઈમાં એક્સિડન્ટ થશે અને તમારું મરણ થઈ જશે, તો તમે શું કરો? ચેન્નઈને છોડીને બીજા સિટીમાં જઈને રહ્યો તો તમારું મરણ ન થાય ને? કે થાય? તમે એવું કરી શકો કે ન કરી શકો? અને એવું કરો તો જ્યોતિષની વાત ખોટી પડે કે ન પડે? તો શું કરવાનું હવે કયો? જ્યોતિષમાં તમે શું કરો છો? What do you do? You believe. Well, why you don't tell? He is આ ઓર્ડિનરી માણસ, પૈસા લે આપણી પાસેથી 2-3 હજાર રૂપિયા ફીસ, તો એની વાત આપણે માની છીએ. અહીંયા દેવગુરુ શાસ્ત્ર 1 રૂપિયો નથી માગતા કે લેતા. અને એ જ્યારે વાત એમ કહે છે સાચી, તો આપણને ડાઉટ આવે કે કેમ એવી રીતે હોય? મને તો ચોઈસ છે, હું તો કાલે માર્કેટમાં ન બી જાઉં. તો એ વાત આપણે જ્યોતિષ પાસે કેમ નથી કરતા? આ જ્યોતિષનો ફેક્ટર સમટાઈમ્સ એમ હોય કે આપણે ઓલવેઝ ફર્સ્ટ ટાઈમ પર હવે મને કોઈ સપોઝિંગ એક એક્સ વસ્તુ કીધી અબાઉટ માય ફાધર બિફોર માય ફાધર પાસ્ડ અવે. એના 4-5 months પહેલા I went to some wedding function and there that tarot card reader told me that is your father unwell. I said yes, he's unwell. So okay, you should be spending more time with him. This is what she told me, and I took it over. So that time, and she told me that you are going to get some big money, some gift this year. You make money to do different. So I didn't trust her at that time. I said okay, and I let it go. But after this, after that 3 months when that was no more, that was the time I recollected what all she told me, and that was when I thought okay, she was right. But not all Jyotish. Correct. So now the same example will go. So now when you go to her again, will you trust her or you won't? I will trust her. અને હવે ઈ તને કહેશે આ જ વાત કે હવે એક્સિડન્ટ થશે ચેન્નઈમાં, તો તું માનીશ કે નહીં માન? તો તું એને એમ ન કહે કે આઈ વિલ ગો ઓફ ટુ બોમ્બે નાઉ, આઈ એમ શિફ્ટિંગ ટુ બોમ્બે. I cannot change the destiny. તો પછી ત્યાં માની છે કે ડેસ્ટિનેશન વાય યુ કાન્ટ ચેન્જ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ કે નહીં? સો ઇફ ઇટ ઇઝ ફિક્સ્ડ, ઓકે, હુ ફિક્સ્ડ ઇટ? દેટ ઇઝ ધ ક્વેશ્ચન નાઉ. હુ ફિક્સ્ડ ઇટ? એટલે સુધી તો આવ્યા આપણે. હુ ફિક્સ ધ ડેસ્ટિની? પછી જ્યારે આપણે કાંઈ જવાબ ન મળે એટલે આપણે શું કરમ માની છીએ. દેટ ઇઝ અવર પ્રોબ્લેમ કે આપણે જીનવાણીની માન્યતા બાકી દુનિયામાં બધા ચેન્જ કરી થાકી અને પછી નો આન્સર આવે એટલે કે કર્મ, એ નહીં કરવું જોઈએ. એટલે એનો ફાયદો નથી થતો આપણને. એનો જે બેનિફિટ થવો જોઈએ જીનવાણીનો એ આપણને નથી થતો. એટલે આપણે નથી ગમતું એ માનવું, એટલે આપણે છેલ્લે સુધી એને પોસ્ટપોન કરી છે. કર્મથી થયું ડેસ્ટિની એ આપણે માનવું જ નથી. આપણે માનવું છે કે મારા લીધે જ થયું છે. પણ જ્યારે આપણને જવાબ નથી મળતો ને ત્યારે આપણે પરાણે આપણે માની છીએ કે ચાલો કર્મને લીધે જવા દો ને, કર્મને લીધે એમ કરી છે. Wholeheartedly we are not accepting the philosophy. That is our problem, and that is why we are not progressing in the religion. એટલે બધી જ વસ્તુ જેટલી થાય છે એમાં આપણે બધી જ મહેનત કરી નાખી અને ફાઇનલી જ્યારે એ ન થાય ત્યારે આપણે કહીએ કે પૂર્વ કર્મ છે ને એટલે આમ છે. શું? એટલે છેલ્લે હારીને આપણે માની છીએ. એની બદલે જો આપણે હોંશથી પહેલેથી માનીએ તો આપણને જે ફાયદો થાય છે એ આપણે કરીએ તો જ ખબર પડે.
એને કંઈ સમજાવી ન શકાય. તમે કરો એટલે તમને એનો બેનિફિટ તમને બધે દેખાશે. તો કેવડી ભગવાનને ખબર, બધું ફિક્સ જો ન હોય તો કેવળ જ્ઞાનમાં કેવી રીતે ખબર પડે? બધું બદલાઈ જાય ત્યારે તો ભગવાનનું જ્ઞાન પણ ખોટું પડી જાય. ત્યારે તો સિમંદર ભગવાન ત્યાં છે, મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં પ્રત્યક્ષ બિરાજમાન છે. તમે ત્યાં જઈને ગમે તે ફ્યુચરનો ક્વેશ્ચન પૂછો, તરત જવાબ આપી દે. આના પછીનો મારો બહુ કયો છે તો તરત જ તમને જવાબ આવે. મારું નામ શું છે આવતા બહુમાં, મનુષ્ય થાવતો, તો તરત જ એમાં જવાબ આવે. એક ક્વેશ્ચનનો જવાબ ન આવે એમ બને જ નહીં ત્યાં. તો એ બધું ફિક્સ હોય તો એ જવાબ આવે કે તમે ચેન્જ કરી નાખો તો એ આવે. દાખલા તરીકે ભગવાને કીધું કે તમે આવતા ભાવમાં સ્વર્ગમાં જશો અને આ જગ્યાએ દેવ થશો બીજી સ્વર્ગમાં. તો આપણે એમ કહીએ કે હું છે ને હવે આજથી પાપ જ કરીશ, બધાના ખૂન કરવા માંડી જાઉં, એટલે હું સ્વર્ગમાં નહીં જાઉં અને ભગવાનની વાત ખોટી પડશે અને હું નરકમાં વહી જઈશ અહીંથી. અથવા એનું ઓપોઝિટ, જો જે કરવું એમ, આપણે ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે ડિસ્કશન કરીએ તો એવું થઈ શકે એમ મારો ક્વેશ્ચન છે. એ ન થાય. તો આપણી ઇન્ડિપેન્ડન્સ શું પાપ કરવાની? આ બધા છે પ્રોબ્લેમ. એટલે સર્વજ્ઞ ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એમ થાય છે. એટલે એમે જાણ્યું છે એટલે નથી થતું. એ તો જે થવાનું હતું, જેમ જ્યોતિષે જાણ્યું એટલે એને કઈ નથી કર્યું. જ્યોતિષે કીધું કે એક્સિડન્ટ થશે, કે તારા લીધે મારો એક્સિડન્ટ થશે, તારા લીધે મારા પપ્પાની તબિયત બગડી ગઈ, તે કીધું ને એટલે તો કે ઈ કે હું કઈ નથી કરતો, હું તો ખાલી કહું છું, મેં કઈ કર્યું નથી, મારો કઈ રોલ નથી એમાં. છે એનો રોલ? એના પર દ્વેષ આવે છે અત્યારે? નહીં આવે, કેમ કે એને ક્યાં કઈ કર્યું છે. એમ કેવડી ભગવાને કઈ નથી કર્યું, એમને ખાલી જાણ્યું છે જ્યોતિષની જેમ. કર્યું છે તો એના પોતાના પૂર્વ કર્મના ફળનું કાર્ય છે. તો ક્યારે બી આપણને સર્વજ્ઞ ભગવાનનો વિચાર આવે, કેવળ જ્ઞાનનો વિચાર આવે, કેવળ જ્ઞાનના સ્વરૂપને આપણે સમજીએ તો પછી આપણને જે આ બધા ફેરફાર કરવાના ભાવ છે, આ બધા ભય છે, આ બધી ચિંતાઓ છે, ટેન્શન છે, એ આપોઆપ ઘટી જાય. કેમ કે જે થવાનું છે એ થશે, નહીં થવાનું એ નહીં થાય. શું? એટલે કેટલા બધા ડર ઓછા થઈ જાય. જેટલો વિશ્વાસ છે એટલો ડર ઓછો થઈ જાય. જેને જેટલો વિશ્વાસ છે, થોડો બી વિશ્વાસ કરે તો તેને ઘણો ફરક પડવા માંડે. તો ઘણો વિશ્વાસ કરે તો એને બધી ચિંતાઓ, સંસારની, ભવિષ્યની, કાલની, 10 વર્ષ પછીની, 5 વર્ષ પછીની બધી ચિંતાઓમાં ટોટલી એને ફરક પડવા માંડે. અને એ ચિંતા છોડીને પોતાની ચિંતા કરીને કામમાં લાગી શકે. આટલો મોટો ફાયદો સર્વજ્ઞ ભગવાનનું અવલંબન કરવાથી. નહીતર આ સંસારની ચિંતા જે છે એ છોડવી બહુ અઘરી છે. પણ સર્વજ્ઞ ભગવાનનો વિચાર કરે, એનો આધાર લઈએ તો એ બધામાંથી નીકળી શકે છે. कुदरती व्यवस्था है कि जो होने वाला है वो कार्य होकर ही रहता है, उसमें कोई नहीं होने लायक हो वो नहीं हो सकता है. ऐसा पदार्थ का साइंस है, विज्ञान है,
एक साइंस है क्या, इसलिए हमें इस प्रमाण में होता है, यानी मेरी इच्छा से होता है, ऐसा अपना आग्रह છોડ દેના જોઈએ. આનાથી તો એ થઈ શકે કે આપણો જે આગ્રહ કે આમ જ થવું જોઈએ, એની બદલે આપણે વિચારવું કે ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં એવું એમ જ થશે. આપણે શું કામ આગ્રહ રાખવો? આપણે કહેવાનો આ વિચાર આવે, કહીએ એ બરાબર છે, ત્યાં સુધી બરાબર છે, પણ એમ જ થવું જોઈએ એવો જે આપણે આગ્રહ રાખીએ છીએ, એ જો આપણે સર્વગ્ન ભગવાનનો વિચાર કરીએ કે એ તો એમના જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એમ થશે, ન તો સામેવાળા પ્રમાણે થશે, ન તો મારી ઈચ્છા પ્રમાણે થશે. આ ફિલોસોફી જે સર્વજ્ઞ ભગવાનની કેવળ જ્ઞાનમાં જેમ આવ્યું છે એમ થશે, એ નહીં માનવામાં આપણે એનું શું કારણ છે? એમાં એક કારણ એ છે કે જો આપણે માનશું કે જેમ થવાનું છે એમ થશે, તો આપણે તો પછી એમાં કઈ કરશું નહીં, તો પછી સામેવાળો એની મરજી પ્રમાણે કરશે. એ ડર છે એમાં. આપણે શું ડર છે કે આપણે જો છોડી દેશું એટલે કે જે થવાનું છે એ થશે એમ કરીને આપણે જો છોડી દેશું તો સામેવાળો માથે ચડીને બેસી જશે ને એનું ધાયરું કરશે. તો કે એમ ગભરાવાની જરૂર જ નથી, એનું ધાયરું એ નહીં થાય, તારું એ નહીં થાય ને એનું નહીં થાય. ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું છે એમ જ થશે. એના કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું હોય એને આપણી ઈચ્છા બે સેમ બી હોઈ શકે અને આપણી ઈચ્છાની વિરુદ્ધ પણ હોઈ શકે. શું કીધું? કેવળ જ્ઞાનમાં એમ પણ આવ્યું હોય કે સામેવાળો જેમ ઈચ્છે છે એમ થવાનું છે તો એમ થાય. આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે થવાનું હોય એમ કેવળ જ્ઞાનમાં આવ્યું તો એમ થાય. માટે આપણે એની ચિંતા છોડી દેવી જોઈએ કે આ સામેવાળો એનો ગેરલાભ લઈ લેશે, જો હું આ ધર્મને માનીશ તો એવો ભય રાખવાની જરૂર. એટલે તમે એકવાર એમ કીધું કે સિન્સિયરિટી કામ કરવાનું જ છે, બટ બિલીફમાં એવી રીતે રાખવું જોઈએ કે કેવળ રિઝલ્ટમાં એવી રીતે રાખવું જોઈએ કે કેવળ ભગવાનમાં જે આવ્યું છે એ આપણને ખબર નથી કે શું થવાનું છે. એટલે આપણે પ્રમાણિકતાથી સિન્સિયરિટીથી કરવું જોઈએ. બધું કામ જે સંસારનું છે 100% જે કામ જે રીતે બેસ્ટ થતું હોય એ રીતે આપણે કરવું જોઈએ. તો એ આપણે પૂર્વ કર્મને ન્યાય આપ્યો કહેવાય. આપણે જે કર્મ બાંધ્યું છે એમાં આપણે જ્યારે ફળ આવે ત્યારે આપણે ડોજ કરી છે. ડોજ શું કહેવાય? ડોજ, નો વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ ડોજ? હા, વી આર ડોજિંગ. આપણને અમુક વસ્તુ આવી છે નથી ગમતી તો આપણે એ નો આવે એમ કરી છે. મને આ ન આવવું જોઈએ, મને તકલીફ ન આવવી જોઈએ, મને ફલાણું ન થવું જોઈએ, પણ તારા કર્મમાં છે તો તારે થવાનું જ છે. એના માટે આપણે તૈયાર રહેવું જોઈએ. શું? અને સારું કઈ આવ્યું છે તો કે આમ જ રહે, વધે, પણ એ તો જ્યારે જવાનું હશે ત્યારે બી જ જશે. તો એના માટે બી આપણે રેડી રહેવું જોઈએ. શું? એ પ્રકારે આપણે વર્તમાનમાં રહીએ તો જે નવું કર્મ બંધન થાય છે એ એટલું ખરાબ ન થાય અને થોડુંક એકદમ લાઇટ થઈ જાય તો આપણે ભવિષ્યમાં પ્રોબ્લેમ ઓછા થાય. મુમુક્ષુનો પ્રશ્ન છે कि आ बात बुद्धि में तो समझ में आती है. बुद्धि means I can understand this intelligently, intellectually, लेकिन कार्य जब करते हैं तब याद नहीं रहता है. समझाए છે कि नहीं? आज यहाँ छो तो बीजी क्या, ये बात तो अभी समझ में आ गई कि जो होने वाला है वो होगा, नहीं होने वाला नहीं होगा. लेकिन यहाँ से जब हम बाहर जाते हैं रूम में, तभी हमको याद नहीं रहता है ये. तभी हम सब करते हैं वैसा होता है, ऐसा हमको चालू हो जाता है. जैसे होने वाला है वैसा होता है हम भूल जाते हैं. आ प्रश्न है मुमुक्षु. समझे?
એનો ઉત્તર परिणमन में तो अपने को सुखी होना है या दुखी होना है, क्या करना है? देखो, अपने को सुखी होना है कि दुखी होना है, पहले हमको नक्की ये करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो कार्य होता है तो उसमें हमको दुखी होगा, और जैसे होने वाला है वैसे होता है ये मान्यता करने से हमको सुखी होगा। तो पहले हमको ये नक्की करना चाहिए कि हमको सुखी होना है कि दुखी होना है। अगर हमको सुखी होना है तो जिसने जो कार्य किया है, ऐसा जो पुद्गल है, उसको हमको मानना चाहिए कि ये कार्य इसने किया है, तो ही हमको सुख और शांति मिलेगी। लेकिन जो कार्य पुद्गल ने किया है वो आप मानते हैं कि मैंने किया है, तो आपको अशांति और दुख ही मिलेगा। तो आपको नक्की करना है कि आपको सुख चाहिए या दुख चाहिए। अगर आपको दुख चाहिए तो मैं सब करता हूं, ऐसा मानो। अगर आपको सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो आप ऐसा मानो कि जो जो कार्य हो रहा है वो उद्गल परमाणु वो कार्य को करते हैं। आप स्वतंत्र हो। देखिए, कोई जीव दुखी होता है तो अपने अज्ञान के कारण से होता है। आपको जब दुख होता है ना, कभी होता है ना, कभी नहीं होता है, तो आप क्या समझते हैं कि आने लीधे મને છે, आने लीधे મને છે, એમ કહે છે। ऐसा नहीं है। अपने अज्ञान अणसमझ के कारण से ही अपने को दुख होता है। दूसरा कोई हमको दुखी नहीं कर सकता है या सुखी भी नहीं कर सकता है। क्यों? એમ માનવું એ મિથ્યાત્વ છે કે બીજો મને સુખી કરે, બીજો મને દુખી કરે, એ માનવું એ મિથ્યાત્વ છે અને પરિભ્રમણનું કારણ છે। સમયસારની ગાથા છે આ બધી, બંધ અધિકારમાં છે। कोई जीव दुखी होते हैं तो अपने अज्ञान के कारण से है। ज्ञान है, सही ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, वो सुख का कारण है। પણ સમ્યક જ્ઞાન પહેલા સીધું જ કોઈને સમ્યક જ્ઞાન થતું નથી ને। એની પહેલા સમજણ જે ખોટી છે એને જીનવાણીના આધારે એને સુધારવી પડે, પછી એને સમ્યક જ્ઞાન થાય। क्या अपनी समझ क्या है कि रोटली कोने बनावी, तो कि मैं बनावी, ये अपनी समझ है। ठीक है। तो हमको जिनवाणी क्या कहती है कि लोट का कार्य है। तो हमारी जो समझ है कि मैं बना रहा हूँ, मेरे से होता है, भाई से रोटी होती है, ऐसी जो हमारी समझ है वो हमको बदलना चाहिए। बदलते बदलते गलत समझ को निकालेंगे तो आगे जाकर सम्यक ज्ञान होगा। गलत समझ है उसको रखेंगे, बढ़ाएंगे, तो मिथ्या ज्ञान होगा, सम्यक ज्ञान होगा नहीं, और परिभ्रमण होगा। तो मुमुक्षु को क्या है कि अपनी जो समझ है वो जिनवाणी से मिलान करना चाहिए। कि जिनवाणी क्या कहती है, क्या कि शरीर का काम कौन करता है, ये बोलने का कार्य कौन करता है, ये हाथ हिलाने का कार्य कौन करे छे? और जिनवाणी क्या कहती है, आया परमाणु जे छे ई एनी मेळे फरे छे आमां, एम कोण कहे छे? जिनवाणी। હવે આપણી માન્યતા અને જીનવાણી એમાં જે ડિફરન્સ છે ને, ડિફરન્સ કે સેમ છે, એ ડિફરન્સને મટાડવું, ડિફરન્સ છોડી દેવું, અને જેમ જીનવાણીમાં કીધું છે એમ માન્યતા આપણામાં બદલવી, એવું પહેલા થાય જ્યારે જીવને, પછી એને સમ્યક દર્શન ને સમ્યક જ્ઞાન થાય।
ये प्रयास पोते करवो જોઈએ। तो जिनवाणी क्या कहती है कि कोई भी पुद्गल है वो कार्य उसके परमाणु करते हैं, जीव नहीं करता है। जब रोटी बनती है तो वहाँ रोटी बनाने में कोई बाई भी वहाँ होती है कि नहीं होती है? कितनी चीज होती है? चूल्हा होता है, अग्नि होती है, लोढ़ी होती है, बाई होती है, वेलण છે, પાટલો છે। વેલણ ખબર છે? પાટલો હા પાટલો ગોળ હોય ને ઈ છે, લોટ છે અને બાઈ છે, બનાવવાવાળી લેડી છે। દરેક આટલી વસ્તુ છે। હવે આપણે શું માનીએ છીએ અને જીનવાણી શું કહે છે, બસ આટલું આપણે વિચારવાનું। આપણે એમ માનીએ છીએ કે આ જે બાઈ છે, લેડી છે, એને બનાવી છે રોટી। કરેક્ટ? મમ્મીએ રોટી બનાવી છે ને, રાઈટ? હવે જીનવાણી શું કહે છે એ આપણે સમજવું પડે, આપણે ચેક કરવું પડે। જો આપણે દુઃખથી છૂટવું હોય તો આપણે આ ચેક કરવું પડે કે ભાઈ એ શું કહે છે। તો કે રોટલીમાં કોણ છે, મમ્મી છે કે લોટ છે? રોટલી આપણે ખાઈ છીએ તો એમાં મમ્મી છે કે લોટ છે? કોણ છે? તો લોટે બનાવી છે, માનવામાં શું પ્રોબ્લેમ? તો શું, વોટ ઇઝ ધ પ્રોબ્લેમ? એમાં કઈ પ્રોબ્લેમ છે કે નહીં? પેલા લોટ હતો, લોટ જોયો છે? રોટલી થાય પેલા લોટ, એને શું કહેવાય? વણું છે, એ જોયું છે કે? હા, પછી આમ કરે, પછી પેલા પર નાખીને આમ પછી કરે, બરાબર છે? પછી જ્યારે રોટલી થાય ત્યારે ગોયણાનું શું થાય? મારો આ ક્વેશ્ચન છે। વેર ઇઝ ઇટ? વેર ઇઝ ધ ગોયણું? It has become rotli. So it is doing rotli. What's the problem in accepting this? It's completely gone into rotli, and you say it is not doing, and the mummy is only doing roti. You are saying મમ્મીનું એમાં કઈ છે? બધું મમ્મીનું મમ્મીમાં છે, રોટલીમાં કઈ નથી। હા છે? કઈ છે એમાં? કઈ ટેસ્ટ આવે મમ્મીનું? આમાં લોટનું પૂરેપૂરો ટેસ્ટ આવશે। કરેક્ટ? અચ્છા, હવે ક્વેશ્ચન એ છે તો મમ્મીએ શું કર્યું ત્યાં? યુ કેન હેવ ધેટ ક્વેશ્ચન। અને મમ્મી જો રસોડામાં ન હોય અને આમ જ લોટ પડ્યો હોય આમ ગોયણો, તો એની રોટલી એની મેળે થાય કે ન થાય? જો એનાથી થતી હોય તો ખાવી જોઈએ ને, કે નહીં? શું જરૂર છે? એ ક્યાં કરે છે? હા, એ કરે છે તો એની શું જરૂર છે? હારું ને રસોઈ જ નહીં બનાવવાની હોય। કેટલું ઉદાહરણ। હા, એ સમજવાનું છે ને, એ નિમિત્તને કેમ વચ્ચે નાખ્યું, એનું કારણ શું? કે કેમ રોટલી કરવી પડે છે તમારે, એનું કારણ શું? કે તમે માન્યું છે કે હું રોટલી કરું છું ને એમાં જે કર્મ બંધાણું એટલે તમારે રસોડામાં હાજર રહેવું પડે છે। શું એ રોંગ બિલીફ જે કરી હતી કે હું રોટલી બનાવું છું એને લીધે જે કર્મ બંધાણું એટલે રસોડામાં રહેવું પડે આખો દિવસ એને। અને જો રસોડામાં ન રહેવું હોય તો હું રોટલી બનાવી જ નથી શકતી એમ આજથી ચાલુ કરો તો ભવિષ્યમાં ક્યારે રસોડામાં નહીં જવું।
ભવિષ્ય એટલે કાલે નહીં. ભવિષ્ય એટલે આ બધું ઓલું ખલાસ થાય ને, પેલાનું માન્યતાનો સ્ટોક ખતમ થવો જોઈએ ને. અંદરમાં હજી કચરો કેટલો ભર્યો છે. અનાદિકાળથી આ જ્યારે જ્યારે એ લેડી થાય છે ત્યારે હું જ રોટલી બનાવું, એ માન્યતા એને કેટલી વાર કરી છે? અનંત વાર કરી છે. એના પરમાણુ અંદરમાં પડ્યા છે જે એને રસોડામાં મોકલશે. કાલે, પરમદી, એના પછીના દિવસો એને રસોડામાં મોકલ્યા જ કરશે. એ ખતમ જ્યારે થાય, ક્યારે કે નવા નો થાય અને જૂના ખતમ થાય. એવું થશે? થાય 100% થાય. કોઈ નોટ ઇવન વન ફેલિયર આમાં. 100 out of 100 સક્સેસ. તો હવે ક્વેશ્ચન છે કે મમ્મીએ શું કર્યું રોટલી થતી? તો કે મમ્મીએ શું શું કર્યું અને શું નથી કર્યું એ આપણે નક્કી કર્યું. એને રોટલી નથી બનાવી, લોટે બનાવી છે. મમ્મીએ શું કર્યું? એને ઈચ્છા કરી, ડિઝાયર કર્યો. શું? કે હું રોટલી બનાવું. એ કર્યું કે નથી કર્યું? બરાબર છે? ડિઝાયર તો છે ને ત્યાં એને બનાવવાની, કે નથી? હા, તો એ ડિઝાયર છે, એ નિમિત્ત છે રોટલી બનાવવામાં. મમ્મીનો આત્મા નથી નિમિત્ત. લ્યો, આપણે 100 નંબરની ગાથા લીધી ઓફિસમાં. એમાં ડિઝાયર જે છે કે રોટલી બનાવવું, એ રોટલીના કાર્યમાં નિમિત્ત છે. અનધર થિંગ ઇઝ ધેર. નિમિત્ત એટલે there is another thing that is there. લોટે તો રોટલી બનાવી જ છે પૂરેપૂરું, પણ એમાં નિમિત્ત કોણ? એટલે હાજર કોણ એમાં? તો કે આ ઈચ્છા જે છે એ એમાં નિમિત્ત છે. એમાં ઈચ્છા હું અહીંયા કરું અને રોટલી સમજો કે કિચનમાં બને, એવી રીતે પણ નથી થતી. ત્યાં ફિઝિકલી પ્રેઝન્ટ રહેવું પડે, કેમ કે એ જે પરમાણુ જે છે રોટલીના અને જે બોડીના, અત્યારે અહીંયા બેસીને ઈચ્છા કરે છે રોટલી કરવાની? એક્ઝામ્પલ કરી જ નહીં, કોઈ ન કરે. તમે લોકો બેડરૂમમાં ઈચ્છા કરો છો રોટલી બનાવવાની કે રસોડામાં? નહીં થાય. તું કે એમ ન થાય. હા, ના ના, એક સમજો રોટલી ખાવાની ઈચ્છા થાય બેડરૂમમાંથી. રોટલી બનાવવાની ઈચ્છા રોટલી હોય સામે ત્યારે થાય. કેવી રીતે થાય? તને કોઈ દી થઈ છે જન્મથી આજ? રોટલીનું નથી, બીજું કઈ થયું. હા, તો બીજું કે એક્ઝામ્પલ કે. થાય જ નહીં. આ લોકોને પૂછજો, એ લોકોને થયું. તને ન થાય પણ આ લોકોને તો થાય કે નહીં? ચોકલેટ ખાવાની ફોર એક્ઝામ્પલ ઈચ્છા છે, હા, તો એ તો અહીંયા બનાવવાની વાત ચાલે છે ને. ખાવાની વાત, ખાવાની ઈચ્છા તો બધે થાય. ના ના, આમાં એક્ઝામ્પલ ખાલી મારે ઈ પોઈન્ટ એક્ઝામ્પલ બરાબર આપવું પડે ને. તું ગમે તે એક્ઝામ્પલ સાબિત કરવા માટે. રોટલી બનાવવાની ઈચ્છાની વાત થાય છે. ચોકલેટ બનાવવાની ઈચ્છા તને અહીંયા થાય છે કે ખાવાની ઈચ્છા થાય છે? ખાવાની. અહીંયા બનાવવાની વાત ચાલે છે. આ તો રોટલી બનાવવાની જે ઈચ્છા છે એ ખાલી હું રૂમમાં રાખું ફોર એક્ઝામ્પલ. નોર આવે જ તને ક્યાં થાય? પણ એમાં ઘણા સીનમાં એવું હોય ને કે ખાવાની ઈચ્છા કોઈ બીજા નથી અને ઈ કાર્ય બીજું કોઈ કરે. ના, પણ ઈ બરાબર છે. રોટલી ખાવાની બધાને ઈચ્છા થઈ, ચાલો ને. પણ કાર્ય રોટલી બનાવવાના કાળે રોટલી બનાવવાની તને ઈચ્છા છે કે નહીં? મારો આટલો પ્રશ્ન. બનાવવાની, ખાવાની વાત નથી થતી, બનાવવાની. ક્યારેક ન પણ હોય ઈચ્છા, એવું થાય કે હવે સપોઝ નહીં, રોટલી બનવાના કાળે એની પહેલા રસોડામાં નથી જવું એમ ઈચ્છા છે. એ વાત નથી થતી. મારે રસોડામાં જ નથી જવું, મારે રોટલી જ નથી બનાવી, એ વાત નથી થતી. રોટલી બનાવવાના કાળે સામે જ્યારે રોટલી છે, ચૂલો છે, પાટલો છે, એ વખતે અંદરમાં રોટલી બનાવવાની ઈચ્છા છે કે નહીં? રોટલી બનાવવાની ઈચ્છા છે, એ રોટલીમાં નિમિત્ત છે. નિમિત્તથી રોટલી બનતી નથી, પણ એ નિમિત્ત છે. પણ એ ઈચ્છા છે જે અજ્ઞાની છે
એની ઈચ્છા છે ને એ નિમિત્ત છે. અને આમાંથી કોઈને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું, થઈ શકે. અને રોટલી બનાવે અને આમાંથી કોઈને આત્મજ્ઞાન થઈ ગયું, થઈ શકે. અને રોટલી બનાવે એ થઈ શકે. બેનશ્રીએ બનાવી છે રોટલી, આત્મજ્ઞાન પછી. અને રોટલી બનાવવાની એને ઈચ્છા પણ થાય જ્ઞાની તરીકે, એ થઈ શકે. પણ એ ઈચ્છાનું કાર્ય જ્ઞાનીનું નથી, એટલે એને એ ઈચ્છા છે એ રોટલી બનાવવામાં નિમિત્તે નથી. લ્યો, પણ ઈચ્છા જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં નિમિત્ત છે. આ 100 નંબરની ગાથા આપણે લીધી હતી. એનું આખું ટોટલ આ છે 100 નંબરની ગાથા. જ્ઞાની એનો જાણનાર છે. જ્ઞાની બાઈ હોય તો એ રોટલીને તો કરે નહીં. રોટલીની જે ઈચ્છા થઈ એને પણ એ ન કરે. ઈચ્છા છે ને ન કરે, ઈચ્છા છે ને ન કરે, પણ એ ઈચ્છાનો જાણનાર છે. રોટલીનો એ જાણનાર છે ને ઈચ્છાનો જાણનાર. જ્ઞાની જ્ઞાતા દસતા છે, એના સિવાય કાંઈ કરે જ નહીં. જાણવા દેખવાનું એક જ કાર્ય જ્ઞાની કરે. પણ જે પદાર્થનું મુવમેન્ટ છે, જે રોટલીના પરમાણુનું જે મુવમેન્ટ છે ફ્રોમ વન ઓલાથી બીજા સિચ્યુએશનમાં જે બને છે, ત્યારે જે બોડીના જે પરમાણુ છે એ પણ નિમિત્ત કહેવાય ને. ત્યાં જે મુવમેન્ટ છે તો એવી નથી. એવી તો મેં કોઈ દિવસ નથી જોયું કે લોટ એની મેરે રોટલી બને છે. એક માણસની હાજરી ત્યાં હોય છે. એવી રીતે છે, નિમિત્ત અને ઉપાદાન છે, આ સિસ્ટમ છે. એટલે તો અજ્ઞાન થાય છે જીવને. એની મેળે રોટલી થવા માંડી જાય તો એ જલ્દી માની લે જીનવાણીની વાત. પણ આમ થવાનું જ નથી, આમ જ થવાનું છે. કોઈ પણ કાર્ય થશે તો એ ઉપાદાન એટલે લોટથી રોટલી થશે. અને ત્યારે કોઈ બનાવવાળો હશે ને હશે જ. બનાવવાળાને રોટલી બનાવવાની ઈચ્છા પણ હશે ને હશે જ. તો તમે કહો છો બોડીના જે પરમાણુ છે એ કાંઈ નથી. અને લોટના પરમાણુની નિમિત્ત એને કાંઈ સંબંધ, એની સાથે કઈ એ નિમિત્તે નથી. બીજું બી છે ને, પાટલો નિમિત્ત નથી, વેલણ નિમિત્ત નથી, ગેસ નિમિત્ત નથી, જે અગ્નિ સળગે છે એ નિમિત્ત નથી, તાવડી છે એ નિમિત્ત નથી. આટલા નિમિત્ત નથી, બધા છે ત્યાં. પણ કોઈ પણ એકના વગર નહીં થાય ને એવું કામ. તાવડી વગર લોટ વગર નહીં થાય. બધું હશે ને, પણ લોટ જો નહીં હોય રસોડામાં તો રોટલી નહીં થાય. બાઈ હશે, ગેસ હશે, વેલણ હશે, પાટલો હશે, ગોયણું હશે, એના વગર નહીં થાય. બાકી બધું તમે ભેગું કરીને રાખી દો, ખાલી એક ગોયણું નહીં રાખો, 3 કાળમાં રોટલી ન થાય. થોડું અઘરું છે. કેમ કે મને એવું અત્યાર સુધી એમ હતું કે જે બધી વસ્તુ જે કાર્ય થાય છે, કોઈ ઓબ્જેક્ટ નું ફોર્મ જે ચેન્જ થાય, નિમિત્ત અને ઉપાદાન છે ને એ જીવ અને પૂતગલ વચ્ચે છે. પૂતગલ અને પૂતગલ વચ્ચે નથી. કેવી રીતે? પણ જે ઓબ્જેક્ટ પૂતગલ કઈ કરતું નથી, એમાં કોઈ ઈચ્છા નથી, અને કેવી રીતે નિમિત્ત થાય? કેમ કે જીવ ઈચ્છા કરે છે એટલે એ નિમિત્ત થાય છે ને. પણ બધા જે પૂતગલો ત્યાં છે કિચનમાં, એ બધાની પોતપોતાની એક શક્તિ છે. આગની એક શક્તિ છે એ ફોર્મમાં, એ વખતે લોટની એક શક્તિ છે, રોટલીમાં સેમ થવાની, વેલણની શક્તિ છે જે એનું કાર્ય કરે છે. એટલે બધાની પણ એક શક્તિ તો છે જ ને. શક્તિ તો બધાની છે. હા, તો એ બધા એકબીજાને બધા શક્તિ વાળા પદાર્થમાં એકબીજામાં નિમિત્ત કોણ છે એ વિષય આખો અલગ છે. શક્તિ વાળા તો બધા પદાર્થ છે. જીવ એ અનંત શક્તિ વાળો, શરીરમાં પણ પરમાણુમાં અનંત શક્તિ, પણ એકબીજાને નિમિત્ત કોણ થાય છે એ વિષય અલગ છે. શક્તિ છે તો નિમિત્ત થઈ જાય એવું સમજો કે ઈચ્છા કેરી રોટલી બનાવવાની, પણ આ ફાયર નો હોય તો કેવી રીતે રોટલી બને? ફાયર એટલે કોઈ બી કાર્ય જ્યારે થાય ને ત્યારે જ નક્કી કરવાનું. રોટલી થઈ ત્યારે નક્કી કરવાનું કે શેનાથી થઈ, તો કે લોટથી થઈ. એમાં નિમિત્ત કોણ, તો કે ઈચ્છા.
હવે જે કાર્ય જ નથી થયું એમાં ક્યાં નક્કી કરવાનું છે? કાર્ય પહેલા સ્થાપિત કરવાનું અને પછી નિમિત્ત કોણ ને ઉપાદાન કોણ એ સમજવાનું. આમ ગુરુદેવે સમજાવ્યું. હા, તો કાર્ય આપણે એસ્ટાબ્લિશ કર્યું છે રોટલીને. રોટલી થઈ તે રોટલી નથી થઈ એમ નહીં, રોટલી થઈ. હા, હવે એ જે રોટલી થઈ એમાં તમે કીધું ઈચ્છા છે, ઈચ્છા જ ઈ નિમિત્ત છે. રોટલીનું બનવાનું ઈચ્છા નિમિત્ત છે. અજ્ઞાનીની ઈચ્છા જ. અજ્ઞાની, જ્ઞાનીની નહીં. જ્ઞાનીની નથી. હા, અજ્ઞાનીની ઈચ્છા છે કે ઈ મારું માને છે ઈચ્છા, હા, એટલે ઈ ઈચ્છા નિમિત્ત થઈ ગઈ. હા. હવે એ જે રોટલી જે છે એનું જે ફોર્મ બન્યું એમાં there is a role which fire has also played. No, only Lord only has played all the part. ફાયરમાં ગરમી જે છે એના નિમિત્તે પરમાણુ પોતે રોટલીના એ ગરમ થાય છે. ફાયરને લીધે ગરમ નથી થતા. ફાયરના લીધે નથી, તો એને શું કર્યું? પણ એ પ્રેઝન્ટ છે ને ત્યાં. તો હું ક્યાં ના પાડું? પણ એ નો પ્રેઝન્ટ હો તો એ રોટલી બને જ નહીં ને. એ નો કાર્ય થાય ત્યારે પ્રેઝન્ટ બધું હોય જ. એટલે આ સમયસર છે. ના, ભાઈ, ના. આ સામાન્ય માણસનું કામ નથી આ બધું. પંડિતોનું કામ નથી આમાં તો. આ તો ઘણો અભ્યાસ ને ઘણો વૈરાગ્ય અને સંસારની રુચિ ઘટી જાય પછી આ બધું ઉતરે. એટલે તો આપણે લેતા જ નથી ને સમયસર. કારણ કે એ લેવલ જ નથી. એટલું વૈરાગ્ય જોઈએ સંસારનું, એટલું પરિભ્રમણથી છૂટવાની તીવ્ર ભાવના જોઈએ. એ બધો પ્રકાર પછી જ સમયસર સમજે. ત્યાં સુધી આ બધું ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પકડાય નહીં. આવું લેવલ આવવું જોઈએ અંદરમાં. વૈરાગ્ય ખૂબ હોય એને જ સમયસર સમજે. આ તો કૃપાળુ દેવે લીધું છે પતરાંગમાં કે જેને ઘણો વૈરાગ્ય હોય સંસારનો એને જ સમયસર સમજે. બાકી બીજાને ન સમજાય. કારણ કે ઇન્ટેલિજન્સનું કામ નથી, આ પાત્રતાનું કામ છે. જેના ભક્તિ હોય, દેવગુરુ શાસ્ત્રની ખૂબ ભક્તિ હોય, શું જેને વૈરાગ્ય સંસારના કાર્યમાં હોય, જેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરવા માટે મરી પડે છે, જે એવો જીવ સમયસારનો શિષ્ય છે. એને જ સમયસાર સમજાય. બાકી બીજા એની કોઈની જરૂર નથી. 100% એઝ ફાર એઝ ધ સ્ટ્રેન્થ ઇઝ કન્સર્ન દે આર ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અને એકબીજાની જરૂર નથી. અત્યારે હું નિમિત્તનું નહીં, વિલનના પરમાણુને આગના પરમાણુને લોટના પરમાણુને એકબીજાને ટચ ટચ નથી કરતા. બટ નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ વોટ આઈ અન્ડરસ્ટુડ વોઝ કે ઇવન જીવ અને પૂતગલ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ. પૂતગલ અને પૂતગલ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોય નહીં. જીવ અને પૂતગલ સાથે. જીવ ઈચ્છા કરે છે રોટલી બનાવવાની અને ત્યાં રોટલી થાય છે. એમ જીવ અને પૂતગલની સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ હોય. પૂતગલ ને પૂતગલ સાથે નિમિત્ત નૈમિત્તિક સંબંધ નથી. પૂતગલને કઈ ઈચ્છા નથી રોટલી બનાવવાની. ઈચ્છા તો જીવ નથી. એટલે ઈચ્છા જ નિમિત્ત છે ને. અહીંયા તો ઈચ્છા નિમિત્ત છે, બીજું કોઈ વસ્તુ નિમિત્ત નથી. અને એમાંથી એક પણ કોમ્પોનન્ટ ન હોય તો એ રોટલીનું જે બનવાનું છે એ રોકાઈ જાય છે ને. એટલે જ ને આ અજ્ઞાન એટલું બધું પાવરફુલ છે ને કે જે રીતે ગુરુદેવે સમજાવ્યું છે ને એ રીતે જ સમજો ને તો જ તમને સમજાય. ગુરુદેવે કીધું છે કે તમારે ક્યારે બી સમજવું હોય ફર્સ્ટ ટાઈમ ત્યારે તમારે શું કરવાનું કે પહેલા એક કાર્ય નક્કી કરો કે આ રોટલી થઈ, એક કાર્ય થયું, નહોતી અને થઈ. પછી તમે બધું નક્કી થઈ જશે. પણ તમે કાર્યને ચેન્જ કરી નાખો, રોટલી નથી થઈ ને પછી નક્કી કરવા જાશો તો નહીં થાય. આ સિસ્ટમ છે નક્કી કરવાની. તો ત્યાં ફાયર શું કરે છે? ફાયર છે એમ તો બધું છે. કામવાળા ત્યાં છે, બીજા વાસણો છે, મસાલાના ડબ્બાઓ છે, બધું છે ત્યાં. તો શું બધું કાંઈ બધું કરે છે કંઈ રોટલીમાં? લોટનો ડબ્બો ભર્યો, બીજો ડબ્બો એ ભર્યો છે ત્યાં. કોઈ કાંઈ નથી કરતું. ખાલી એ ગોયણા એ જ રોટલી કરી છે. ટાઈમ થઈ ગયો છે. 2 મિનિટ બ્રેક.
ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ભારતીબેનનો છે. ભારતીબેન સાવલા. જય જિનેન્દ્ર સાહેબજી, ગઈકાલે જે વાત આવી કે શરીરને વરસાદના કારણે શરદી થઈ જાય છે, તો શરીર કમજોર છે, શરીરની તાસીર એવી છે. પણ આમાં જે તાસીર જે છે ઈ પણ પૂર્વમાં મેં એવા ભાવ કર્યા છે એના કારણે આવી તાસીર હોય એમ લેવાનું સાહેબજી. અને બીજો પ્રશ્ન એ છે કે સર્વજ્ઞ ભગવાનના જ્ઞાનમાં જે એમણે જાણ્યું છે એ જ થવાનું છે, તો એમાં સર્વજ્ઞ ભગવાને મેં જેવા ભાવ કર્યા છે એ પણ એમણે જાણ્યા છે અને એનું ફળ શું આવવાનું છે એ પણ એમણે જાણ્યું છે. તો એમાં કેવી રીતે લેવાનું સાહેબજી, પ્લીઝ. તાસીર છે એ પોતાના પૂર્વકર્મના ફળ સ્વરૂપે છે, એટલે જ બધાની તાસીર શરીરની અલગ અલગ છે. એકને વરસાદમાં શરદી થાય છે ને એકને નથી થતી, તો એમાં પૂર્વકર્મ પ્રમાણે એના નિમિત્તે તાસીર છે. બીજો પ્રશ્ન એમ છે કે કેવડી ભગવાનને ભાવ ખબર પડે કે નહીં, ફળ ખબર પડે છે તે આવવાનું છે ભવિષ્યમાં, તો એને તો બધું ખબર પડે ને. કેવળ જ્ઞાનમાં આપણે જે બી ભાવ કરીએ એ ખબર પડે. અત્યારે બી આપણે અંદરમાં જે ભાવ કરીએ છીએ, બીજાથી છુપાવીએ છીએ, એવા જે ભાવ કરીએ છીએ એ પણ બધા કેવડી ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં જણાય છે કે આને અંદરમાં આવા ભાવ ચાલે છે, એમ બધા કેવડી ભગવાનના જ્ઞાનમાં જણાય છે. એટલે એમનાથી કંઈ છુપાવી શકાય એવું નથી. પણ આપણી આજુબાજુના લોકોને પાસે આપણે ભલે છુપાવીએ, પણ કેવળી ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનમાં તો જણાય છે. પણ એમને કઈ રાગ દ્વેષ થતો નથી. Shobna Shah, in yesterday's satsang, I understood that body gets fever due to its weakness and not due to going in the rain. How to understand the context of Asata Vedniya Karam here? એટલે એ બોડી જે છે એ એની તાસીર એના અસાતા વેદની કર્મના નિમિત્તે જ એવી તાસીર છે ને, કે એને થોડુંક આવું વરસાદનું પાણી અડે તો એને તકલીફ થાય. એટલે એ અસાતા વેદની કર્મનું પ્રગટપણું ત્યારે થાય કે જ્યારે એ પાણીમાં જાય ત્યારે એને તાસીરે છે. એટલે બીજાને કારણે નથી, ખરેખર અસાતા વેદની કર્મના કારણે નથી, શરીરની તાસીર છે એને જ કારણે આમ છે. પણ એ તો સમજી ન શકે એટલે એમ કીધું કે અસાતા વેદની કર્મથી છે. हितेश भाई. साहब जी, कल आगरा की बात आई और आगरा में क्रोध का भी आपने लिया, तो मुझे वहाँ पर ऐसा लगा कि जब मेरी इच्छा से सामने कार्य नहीं होता है और जैसे ऑफिस में कार्य होता है तब स्टाफ को कार्य देने का मैं कार्य करता हूँ कि ऐसा मेरा विषय है कि स्टाफ ऐसा कार्य करे, मगर सामने जब वो कार्य मैंने दिया उसको और वैसा सामने कार्य वो कर रहा है तो कोई कजिन आया वहाँ और उसने वो अपनी इसके हिसाब से उसको वहाँ पर बोला कि ये नहीं कर, अभी ये कैसा करना है, ये कर. तो वहाँ पे पहले तो बस मुझे डिसलाइकिंग होता है और इंस्टेंटली डिसलाइकिंग वो क्रोध में बदल हो जाता है कि मेरी इच्छा से क्यों नहीं हुआ. मैं वो सब अंदर में भाव करता हूँ और जब ऐसा होता है वहाँ पर कि मुझे ये भी फील होता है कि मेरा अपमान हुआ है, ऐसा लगा मुझे, ऐसा भी फील होता है. तो उसमें मैं कैसे प्रयास करूँ कि मैं इससे बाहर निकलूँ? न तो आपकी इच्छा से होता है, न तो कजिन की इच्छा से होता है, न तो जो काम करता है उसकी इच्छा से होता है. वो पदार्थ का ऐसा ही परिणमन उसके परमाणु से होता है और वो केवड़ी भगवान के केवल ज्ञान में आया है, जाना है, ऐसा होता है. ऐसा समाधान अपने को करना अंदर में, तो अपने को ये सब आग्रह है वो सब छूट जाएगा. नेहा बागरेचा नो क्वेश्चन है. आज एक प्रसंग में ट्राई किया कि आग्रह नहीं करूंगी, डिसाइड किया था कि मैं आग्रह से नहीं बोलूंगी, बट अंदर में आग्रह था और वो आग्रह के साथ जो मिथ्यात्व मान्यता थी वो भी सब ख्याल आई.
उस टाइम जब आग्रह अंदर में चल रहा था तब तीव्र आकुलता भी पकड़ में आई और समझ में आया कि कितनी दुखी हो रही हूँ। बट लास्ट में मैंने अपने आग्रह के अनुसार कार्य हो ऐसा सामने वाले को बोला। इस बार समझा के बोला, गुस्से में नहीं बोला। इसमें मेरी क्या क्या गलती हुई, मार्गदर्शन दीजिए। हमारे किसी को कोई कार्य कैसे करना चाहिए वो कहना, वो आग्रह नहीं है। वो तो हमको जो भी हम करते हैं, हमारे साथ जो भी जुड़ते हैं वो कार्य करने के लिए, तो सबको हमको जो कहना चाहिए वो हम कह सकते हैं, उसमें कोई आग्रह नहीं है। लेकिन हम कहे ऐसा ही उसको करना चाहिए, ऐसा अंदर में जो इसको आग्रह कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। शायद हम जो चाहते हैं कि ऐसा हो, वो हम क्यों चाहते हैं ऐसा हो, उसका क्या कारण है, वो भी हमें उसको समझाने का कोशिश करना चाहिए कि ऐसा कार्य करने से ऐसा फायदा होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा नुकसान होगा। ये हमको समझाने का, आग्रह को छोड़कर समझाने का प्रयास हम कर सकते हैं। तो उसमें कोई आग्रह नहीं है। आग्रह में क्या होता है कि वो ऐसा न करे तो हमको द्वेष आ जाता है एकदम, वो प्रकार आग्रह का है। वो आग्रह है उसका पता चलता है। Okay, we are ending today's session. Jai Jinendra. Thank you.